오늘 거룩한 7월 첫째 주일입니다. 이 시간 우리가 준비하는 마음 가운데 하나님께서 놀라운 은혜로 채워주실 줄 믿습니다. 다 같이 우리 묵상 기도함으로 예배를 시작하겠습니다. It's our time to call to worship. That's from Psalm 34th chapter, verse 1 through 10. 다 같이 우리 교도가시겠습니다. 내가 여호와를 항상 송축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리이다. 나와 함께 여호와를 광대하시다 하며 함께 그의 이름을 높이세. 그들이 주를 앙망하고 광채를 내었으니 그들의 얼굴은 부끄럽지 아니하리로다. 여호와의 천사가 주를 경외하는 자를 둘러진치고 그들을 건지시는도다. 너희 성도들아 여호와를 경외하라. 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. 다 같이 찬송가 주 하나님 지으신 모든 세계 Would you please stand? Join us in our opening hymn How Great Thou Art 찬송하시겠습니다. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그려볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주에 찾네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네. 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네. 그의 높고 위대하심을
내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리. 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. Please remain standing to reaffirm our faith as we recite the Apostles' Creed. 다 같이 일어서신 채로 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주신 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 자리에 앉으시기 바랍니다. Please be seated. It is our time to offer our hearts and gift to the Lord. 지금은 우리가 준비한 예물을 하나님께 봉헌하는 시간입니다. 다 같이 봉헌하시면서 찬송가 내게 있는 향유옥합 찬송하시겠습니다. 내게 있는 향유옥합 주께 가져와 그 발 위에 입 맞추고 깨뜨립니다. 나를 위해 험한 산길 오르신 그 발 걸음마다 크신 사랑 새겨놓았네. 내게 있는 향유옥합 주께 가져와 그 발 위에 입 맞추고 깨뜨립니다. 나를 위해 십자가에 오르신 그 발 흘린 피로 나의 죄를 대속하셨네. Please rise. 에 있는 향유옥합 주께 가져와 그 발 위에 입 맞추고 깨뜨립니다. 주님 다시 땅 위에 임하실 그때 주의 크신 사랑으로 날 받아주소서. Let us pray. Gracious Heavenly Father, we are so
thankful to be in this place you set apart on this holy ground you made for your people. You built this place. Lord, we know that you are the one who guides us all the time. You are the one who has been with us in our journey, and you are the one who is with us in this place. Lord, please once again remember your people present in this place. Lord, in response to your love, we come to you and we brought something from our heart and gift and tithes. Lord, open the door of heaven and pour out the blessings you have prepared for your people. Lord, we love you and we pray in Jesus' name. 아멘. 예, 자리에 앉으시기 바랍니다. Please be seated. Please stand. 다 같이 일어나셔서 하나님 말씀 봉독하기를 원합니다. 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라. 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 제단을 쌓고 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라. 그가 그곳에서 여호와께 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 너희의 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하실 그곳으로 내가 명령하는 것을 모두 가지고 갈지니 곧 너희의 번제와 너희의 희생과 너희의 11조와 너희 손의 거제와 너희와 여호와께서 영원하시는 모든 아름다운 선물을 가져가고 너희와 너희의 자녀와 노비와 함께 너희의 하나님 여호와 앞에서 즐거워할 것이요 내 성중에 있는 레위인과도 그리할지니 레위인은 너희 중에 분깃이나 기업이 없음이니라. 너는 삼가서 내게 보이는 아무 곳에서나 번제를 드리지 말고 오직 너희의 한 지파 중에 여호와께서 택하실 그곳에서 번제를 드리고 또 내가 내게 명령하는 그 모든 것을 거기서 행할지니라. Genesis chapter 12, verses 7 through 8. The Lord appeared to Abram and said,
To your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord, who had appeared to him. From there he went on towards the hills east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Deuteronomy chapter 12, verses 11 through 14. Then to the place the Lord your God will choose as a dwelling for his name. There you are to bring everything I command you, your burnt offerings and sacrifices, your tithes and special gifts, and all the choice possessions you have vowed to the Lord. And there rejoice before the Lord your God, you, your sons and daughters, your male and female servants, and the Levites from your towns who have no allotment or inheritance of their own. Be careful not to sacrifice your burnt offerings anywhere you please. Offer them only at the place the Lord will choose in one of your tribes, and there observe everything I command you. 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시기 바랍니다. Please be seated. I pray that the Lord opens our hearts and minds to hear the message we need this week. Please pray with me. May the words of my mouth, the meditation of all of our hearts to be acceptable to thy sight, O God, for you are a rock and our Redeemer, and we pray in your holy name. Amen. Throughout the Bible, there is only one holy place the Lord our God used. It was the place where Abraham tried to sacrifice his only son Isaac. It was the place David offered sacrifice after many of the people died and repented. And it was the place King Solomon built the temple of Jerusalem. Even though this temple was destroyed by the Babylon in 587, the western wall of the temple still remains today in Jerusalem. People all around the world come to pray in this place. I was there to pray on my pilgrim journey. Prayer notes are attached all around the western wall. I wonder if you thought about these people coming to Jerusalem to pray. This is because it is the place where Jesus our Lord was with his disciples. It was the place where God was revealed through his people. It was a place where people encountered the living God. It was and is a place of blessings. This place was an altar. That was a place for the sacrifice. This was the place where the temple was built in Jerusalem. What was so important about this place, Jerusalem? Why did the Lord, our God, use the same place for Abraham, David, Solomon, and even people today? There could have been many other places, but why did the Lord choose this place for his important task? As I meditate on this, I thought about the heart of God. I thought about the importance of the altar, the importance of worship. The altar is a place where the sacrifices were made. But now, ritual sacrifice is no longer required because Jesus came to us as the Lamb of sacrifice, the Lamb of God, and his blood cleanse us from all unrighteousness. Hebrews 10th chapter says that's on screen now. We have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. The Bible says once for all. Jesus made us clean by his blood. My friends, we were made holy by the sacrifice of Jesus Christ.
Jesus died for our sins once for all. Because of this, we no longer have to bring animal sacrifices, sin offerings, burnt offerings. Those offerings we know and hear from the Bible. The word sacrifice in the Old Testament is now replaced with the worship of today. And we are now able to worship God through Jesus Christ. You all come to worship the Lord this morning. But why? Why did we come to this church for today? I hear beachy lovers say, I worship God at the beach on Sunday. I hear hunters say, I worship God in the forest on Sunday. I hear people say, I love God, but I do not go to church. You know, the Lord is omnipresent, meaning God is present everywhere. God is almighty. We can't put God in a box because God transcends time and space. God is with us at our house and here at this holy ground of church. But why? But why do we have to come all the way to church to worship God? Sure, we know that we can't put God in a box. We can't limit God to a place called church. But the Bible says today there was a specific places that the Lord want his people to come and worship. That's why Abraham, David, and Solomon all came to sacrifice at God's temple. That's how they received all the blessings. Do you remember how God blessed Abraham after he built an altar? The Lord said in Genesis 15:5, that's also on screen, look up at the sky and count the stars if you can. This is how many children you will have. I will bless you greatly. You know, Abraham had no children at that time. His wife Sarah was barren. He couldn't have children physically, but the Lord opened her womb and gave all these blessings because Abraham put God first. Everywhere he went, the first thing he did was to build an altar, knowing and believing God is the one who received his heart. I believe that is why we all came to this holy ground. We set apart hours to praise the Lord our God. This is the place we encounter the power of God. This is the place our forefather, our people work together to please God. This is the place God offered many blessings. We are using the space from Weston, but this has been a church for many, many years. Many people gather together on this holy ground, and we are using this space until we find our own. God used this place, this church. God used this holy ground of Grace Vision to get connected, to cleanse our sins, and offer the finest blessings. This is the house of the Lord. This is the place the Lord our God responded to our sacrifices and offered us blessings, showed us miracles, and guaranteed security from our enemies. The Bible says Abraham was blessed because what he did. But what about Lot, Abraham's nephew? There is much to learn from Lot's life because we read the Bible. Why did Abraham's nephew had a bad endings? We know his life ends with really terrible life. Lot's story is a sad
one in the Bible. As we know the story of Lot, he was blessed in the beginning. He was blessed in the beginning through the channel of Abraham. He had too much. He got too much. Genesis 13th chapter, verse 5 through 13 says, Abram and Lot separated because their shepherds quarreled with one another. They had too many cattle and not enough space, not enough water. The Bible says Lot was blessed through Abraham. And yet, who was Lot? His priority was only to make money, find a place where his body was comfortable. He chose Sodom and Gomorrah when Abram told him to choose a place to go. They were comfortable. There were comfortable places. They had everything. And yet after they separated, nowhere in the Bible it says Lot built an altar to worship. Nowhere in the Bible we find that he didn't do anything to please God. I read this passage again and again, but I can't find any signs of Lot building an altar throughout the Bible. You know this story. Lot eventually lost all he got, all his wealth, when Sodom and Gomorrah burned down. His wife turned into a pillar of salt. His son-in-law did not believe Lot's words, so they were burned due to the fire of Sodom and Gomorrah. Only him and his two daughters were saved, but we know their shameful story. My friends, our nation has become one of the most blessed countries. This is because it was built on the faith of the people. 400 years ago, 102 people came to America from England to find freedom of faith. They all risked their lives and crossed the Atlantic Ocean. They were aboard the Mayflower. But 45 of the 102 died that winter. I was there to see how the Mayflower was like many years ago. I heard that the first thing they built was a chapel. Even before they built their own house, they built an altar. It was not the school or the house they can live. It was the holy church. The first thing they built was a place to worship. Right there, I stopped and thought about myself. We people who build a place to stay first, not a church. So many people today think of their place, their own comfortable place, not the church. But these Puritans built an altar first. This reminds me of how much they love God, and this spirit remains in us. Remain in us, in our heart. This is what made us become one of the most powerful countries in the world. Our currency says, "In God we trust." Many years ago, when I served a church in North Carolina, I was invited to lead a prayer with teachers and staffs before school started. We did this at the start of every week. Teachers and staffs gathered together around the flag and begin with a new day of the week with prayers. This was a blessing. But many people today do not know this was a blessing. This is a blessing since I was born and raised, and we all born other than Brian today, raised in Korea. We know how blessed we are in America. But we know that
The Bible says today, John's Gospel 4:23 says, the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and truth. The Father seeks such as those to worship Him. We know God pleased to see our heart. We have to come to God in truth, not in pretense or a mere display. At the time of Malachi, it was time of corruption. People worshiped the Lord without a sincere heart. They even offered contaminated food. They even offered unclean food on the altar. The Lord said in Malachi, first chapter, verse 7 through 8, you have shown disrespect by offering spoiled sacrifices on my altar. You know what they did? They do not respect who our God is. The people showed no respect in their sacrifices to the Lord. They offered blind and diseased animals as sacrifices. And in verse 10, the Lord said, I'm not pleased with you, and I will not accept your offering. That's what happened, because God saw in their heart. My friends, this is important. This is important. When we worship the Lord, we must sing hymns of praise and pray and give offering with our sincere heart. In Mark's Gospel, 12th chapter, verse 41 through 42, Jesus said, he sat down with the collection box in the temple and watched as people dropped in their money. This was interesting. Jesus was watching people giving offering. I do not know why, but one thing Jesus said through this was, many rich people put in large amounts. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus rejoiced to see the widow because he saw her heart. She has given everything she had to live on. The Lord sees our heart. No matter big or small, Jesus is looking at our heart. My friends, let us worship the Lord in spirit and truth. We must remember what Jesus said in Matthew's Gospel, 22nd chapter. You must love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. When we love the Lord with all our heart, all our soul, with all our strength, the Lord sees what we are doing, will fill us with something the Lord has prepared for each and every one of us, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. 오늘 말씀을 통해서 저와 여러분이 하나님이 주시는 말씀을 깨닫기를 원합니다. 오늘 본문이 전하는 중요한 말씀이 있습니다. 그 말씀은 하나님께서는 택하신 장소가 있다고 하는 것입니다. 신명기서 12장 1절 11절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 너희는 너희의 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하실 그곳으로 내가 명령하는 것을 모두 가지고 갈지니 곧 너희의 번제와 너희의 희생과 너희의 11조와 너희 손의 거제와 너희가 여호와께서 원하시는 모든 아름다운 서운 물을 가져가고 너희와 너희의 자녀와 노비와 함께 너희의 하나님 여호와 옆에 절구할 것이요. 잠시 스크린을 남겨주시겠습니까? 하나님은 자신의 이름을 두실 예배 장소를 특별하게 택하셨던 사실을 우리가 알게 됩니다. 그래서 11절 말씀을 보시면 택하실 그곳으로 가서 예배를 드리라고 이야기하고 있습니다. 특별한 곳을 선택하신 하나님의 목적은 무엇입니까? 왜 그곳을 택하셔서 예배를 드리도록 하신 것입니까? 하나님께서는 각자가 있는 자리에서
하나님이 거룩하게 구별하신 장소로 나오라고 하신 것입니다. 자의적인 방법으로, 자기가 편한 방법으로, 아니면 사람들의 눈이 띄는 곳에 무작정 제단을 쌓고 우상을 섬기던 이방 풍습과는 엄격히 구별되기를 원하셨습니다. 그리고 구별된 하나님의 백성으로부터 하나님은 영광과 찬양을 받기를 원하셨습니다. 그리고 11절 마지막 부분에 보면 아름다운 서원물을 가져가고라고 기록되어 있습니다. 여기서 아름다움에서 사용된 히브리어는 미브하르라는 그러한 단어가 사용되었는데 그 의미는 선택되어진 그러한 의미를 가지고 있습니다. 가장 좋은 것을 택한 그러한 것을 이야기합니다. 다시 말해서 이는 하나님께 드리기 위해서 특별히 선정해서 가지고 있는 그 마음과 정성을 모두어서 하나님께 가져왔다고 성경은 이야기합니다. 드리는 자의 지극한 정성과 마음이 잘 반영되어 있는 그러한 성경 구절이 오늘의 신명기 12장 말씀입니다. 신명기 12장 13절 4절 다 같이 읽겠습니다. 그 다음 성경 구절 보시면 제가 읽겠습니다. 12장 13절 14절 말씀을 보시면 너는 삼가서 12장 13절 14절을 제가 읽겠습니다. 너는 삼가서 내가 보이는 아무 곳에서나 번제를 드리지 말고 오직 너희의 한 지파 중에 여호와께서 택하실 그곳에서 번제를 드리고 또 내가 내게 명령하는 모든 것을 거기서 행할지니라 라고 성경은 기록하고 있습니다. 다시 말해서 이 말씀은 너희 마음에, 우리의 마음에 내키는 아무 곳에서 예배를 드리라고 하는 것은 아닙니다. 하나님께서 택하신 그곳에 가서 그곳에서 제사를 예배를 드리라고 하고 계신 것입니다. 바로 이것이 구약시대의 예루살렘 성전이었습니다. 하지만 성경을 묵상하면서 깨닫게 되는 놀라운 사실은 예루살렘 성전이 건축된 그 자리가 바로 예전에 아브라함이 이삭을 바치려고 했던 모리아 산이었습니다. 그리고 그 자리는 후에 다윗이 교만해서 죄를 짓게 되었는데 하나님께서 이를 보시고 마음 아파하시고 그 다윗을 포함한 백성들에게 전염병을 내려주셨습니다. 그래서 7만 명이 죽는 그런 안타까운 사건이 성경에 기록이 되어 있습니다. 그리고 난 다음에 전심으로 다윗이 백성들과 함께 회개하면서 제사를 드린 곳이 바로 오르난의 타작마당이었다고 성경은 기록합니다. 바로 이 뜻 깊은 자리가 바로 그곳이 모리아 산이었고 오르난의 타작마당이었던 그 자리가 예루살렘 성전의 터로 선정이 된 것입니다. 그래서 성전의 터는 중요한 의미가 있습니다. 하나님께서 이 장소를 얼마나 소중하게 생각하셨는지 그 마음을, 하나님의 마음을 우리가 알게 됩니다. 그래서 세월이 흐르고 세대가 바뀌었지만 아브라함이 이삭을 바치려고 했던 그 모리아산, 다윗이 눈물로 회개했던 그곳에서, 그리고 세월이 흘러 솔로몬이 지은 그 성전이 예루살렘 성전인 것입니다. 하지만 지금은 예루살렘 성전의 서쪽 벽만이 남아 있습니다. 그 이후에 성전이 재건되었지만 그 원래 성전이었던 그 자리에 서쪽 벽만이 남아 있는 것입니다. 저도 성지순례 여정 가운데 그곳에 들러서 기도를 한 적이 있습니다. 저는 기도하는 가운데 왜 하나님이 이 장소를 택하셔서 예배를 드리게 하셨을까라는 생각에 잠기게 되었습니다. 저는 오늘 말씀을 준비하면서 하나님이 기뻐하시는 예배는 과연 어떠한 예배일까라는 생각을 거듭하게 되었습니다. 오늘 말씀을 통해서 성령님이 우리의 마음을 만져주기를 주님의 이름으로 축원합니다. 구약시대의 제사는 한마디로 오늘의 예배입니다. 하나님을 섬기는 그리스도인들에게는 예배보다 귀중한 것이 없습니다. 저와 여러분이 하나님께 예배를 드리기 위해서 오늘도 예배의 자리로 나와 오셨습니다. 하지만 저는 이런 질문을 하게 됩니다. 왜 이곳 예배의 처소로 왔는가입니다. 저는 17년간의 전임 목회와 2년의 전도 사역을 하면서 자주 듣게 되는 질문이 있습니다. 특히 여름이 다가오면, 휴가철이 다가오면 주일날
바닷가에서 시간을 보내시는 분들이 많이 있습니다. 이분들이 하는 말은 I worship God at the beach. 내가 주일날 교회 가지 않고 바닷가에서 하나님이 창조하신 이 비치에서 아름다운 곳에서 worship God이라는 이야기를 하는 분이 많습니다. 어떤 분들은 하나님을 사랑하지만 교회에 나가지 않겠다고 합니다. 이분들이 하는 이야기는 그들의 요지는 하나님은 전지전능하시고 무소부재하시다는 것입니다. 다시 말해서 하나님께서는 교회 안에만 계시는 것이 아니라 어디에도 계시기 때문에 굳이 교회를 가야 하는가라는 그들의 질문입니다. 특히 지난 2년간의 팬데믹이라는 어려운 시간을 지나오면서 어쩔 수 없는 상황에서 각자의 처한 사정에 맞게 줌이라는 새로운 방식으로 그리고 온라인으로 예배를 우리가 드리게 되었습니다. 하지만 오늘 말씀을 통해서 예배 자리가 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫게 됩니다. 저와 여러분이 오늘 예배 자리로 나온 그 이유도 바로 하나님께서 세우신 이 자리가 거룩한 자리이기 때문입니다. 물론 집에서 예배 자리를 마련할 수가 있습니다. 그곳에 또 하나님께서 임하시는 것이 사실입니다. 하지만 왜 이곳에 와야만 하는가? 왜 하나님께서 예루살렘 성전을 구별해서 아브라함을 통해서 역사하셨는가? 그리고 이 땅에 많은 사람들을 예루살렘 성전으로 불러왔는가라는 그러한 이야기를 다시 한번 생각해 보고자 합니다. 그리고 왜 우리가 이 웨스턴 성전에서 예배를 드려야 하는가를 다시 한번 말씀을 통해서 깨닫기를 원합니다. 오늘 말씀을 통해서 예배 자리가 왜 중요한지에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 저와 여러분이 오늘 예배 자리로 나온 그 이유도 바로 이곳이 하나님께서 세우신 자리이기 때문입니다. 믿음의 조상 아브라함은 어디를 가든지 제일 먼저 한 행동이 제단을 쌓았습니다. 하나님의 이름을 부르면서 먼저 예배를 드리는 생활을 했던 것입니다. 하나님은 그의 마음의 중심을 보셨기 때문에, 그의 진실된 마음을 보셨기 때문에 아브라함은 하나님의 특별한 사랑과 축복을 받을 수 있었던 것입니다. 그리고 우리의 믿음의 조상이 되었던 것입니다. 그러나 아브라함과 함께했던 조카 롯은 어떠합니까? 롯은 아브라함을 통해서 축복을 받은 자였습니다. 하지만 롯은 비참한 최후를 맞이하게 됩니다. 롯은 어떠한 사람입니까? 그는 자신의 경제적인 유익만을 찾기 위해서 아브라함과 동행했던 자입니다. 결국은 아브라함과 롯이 가진 것이 소유가 너무나 많아서 아브라함의 가축 목자와 롯의 가축 목자가 서로 다투는 그러한 상황에 이르렀습니다. 뿐만 아니라 이미 가나안 땅에 살고 있던 자들과 브리스 사람들과의 충돌이 자주 일어나게 되었습니다. 너무나도 가진 것이 많이 있었기 때문에 한 곳에서 살 수 없었다고 성경은 기록합니다. 그래서 아브라함은 다툼 가운데 롯에게 해결책을 제시하고 있습니다. 만약에 롯이 왼쪽으로 가게 되면 자신은 오른쪽으로 가겠다고 이야기합니다. 만약에 롯이 오른쪽으로 가면 자신은 왼쪽으로 가겠다고 선택권을 롯에게 먼저 주었습니다. 한편으로 보면은 아브라함은 롯보다 어른이었기 때문에 먼저 원하는 땅을 차지할 수 있었습니다. 하지만 조카 롯에게 먼저 선택권을 주었습니다. 롯은 아브라함의 호의를 거절하지 않았습니다. 한편으로 보면 롯도 거절할 수도 있었을지도 모르지만 그의 마음 가운데는 그러한 마음이 전혀 없었던 것입니다. 그리고 곧장 눈을 들어서 사방을 둘러보고 자기 눈에 가장 풍요한 땅을 찾게 됩니다. 롯은 자신의 몸이 편한 곳만을 찾아다녔던 사람입니다. 하나님의 그의 삶 가운데 하나님을 두려워했다는 그러한 흔적을 성경에서 찾아볼 수가 없습니다. 오늘 설교 말씀을 통해서 준비하면서 성경 말씀을 찾고 또 찾아보았지만 롯이 제단을 쌓고 하나님께 예배드렸다는 성경 구절을 찾을 수가 없었습니다. 롯은 하나님을 섬기는 일을 중요하게 생각하지 않았던 사람입니다. 결국 롯은 소돔과 고모라 성이 불탈 때 그 많던 재산들을 모두 잃어버렸습니다. 그리고 그의 부인은 소금 기둥이 되어버리고 말았습니다. 사위들 또한 롯의 말을 믿지 않고 그곳에 남겨진 채로 불기둥에 모두 다 죽어버리고 말았습니다. 그리고 딸 둘만 데리고 나왔는데
우리가 성경을 통해서 알게 되는 롯의 비참한 인생의 최후를 우리가 알게 됩니다. 이와 같이 오늘날 성도들이 무엇보다도 교회 중심의 생활이 필요한 이유가 성경에 기록이 되어 있습니다. 예배드린 생활을 귀중히 여겨야 하는 것이 그만큼 중요하다는 사실을 성경을 통해서, 아브라함의 사건을 통해서 우리가 알게 됩니다. 우리 기독교인들은 교회 생활이 중요합니다. 예배 생활이 그 무엇보다도 소중함을 우리가 깨달아야 하는 것입니다. 우리가 그렇게 할 때 하나님께서 준비하신 놀라운 은혜와 축복을 우리가 받게 되는 것입니다. 미국이 이렇게 부강하게 된 이유는 우리가 잘 알고 있는 이야기입니다. 400년 전에 102명의 한 무리가 되어서 신앙의 자유를 찾아서 메이플라워라는 목선 하나에 의지한 채 영국으로부터 이렇게 대서양을 건너서 모진 추위와 굶주림을 견뎌가면서 그리고 찾아왔기 때문에, 자유를 찾아서, 종교의 자유를 찾아서 이렇게 건너왔기 때문에 하나님께서 그들의 마음을 보시고 하나님께서 축복을 주신 줄 믿습니다. 그들의 모습을 보면 그들이 미국 땅에 도착하고 난 이후에 자신들이 살 수 있는 거처를 먼저 지은 것이 아니라, 학교를 지은 것이 아니라 교회를 먼저 지었다고 성경, 우리가 역사를 통해서 알게 됩니다. 그리고 첫 번째 수확물들을 먼저 하나님께 예배드리면서 추수감사 예배를 드린 그러한 역사를 우리가 알게 됩니다. 우리가 하나님께서 미국을 축복하고 계셨던 그 이유가 이러한 그 마음을 보셨기 때문에 하나님께서 미국이란 나라가 강대국이 될 수 있었음을 우리가 알게 됩니다. 그래서 오늘 말씀을 통해서 하나님이 기뻐하시는 예배가 어떠한 예배인지를 살펴봄으로써 우리가 우리 예배 생활의 본을 삼고자 합니다. 그리고 하나님이 주시는 온전한 은혜와 축복을 우리가 누릴 수 있기를 원합니다. 히브리서 11장 4절에 보시면 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드렸다고 이야기합니다. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드렸기 때문에 의로운 자라 하시는 증거를 얻었다고 성경은 기록합니다. 믿음의 예배를 통해서, 우리가 가지고 있는 믿음을 통해서, 예배를 통해서 하나님과 우리의 관계가 회복이 되는 것입니다. 다윗이 다스리던 나라가 부강해지게 되었습니다. 그때 다윗은 자신만을 의지하게 됩니다. 다윗의 마음에 교만이 가득 차게 됩니다. 그는 그래서 교만한 마음과 우쭐하는 마음으로 군대의 수를 세어보았다고 성경은 기록하고 있습니다. 다윗의 마음 가운데 이 교만한 마음은 사탄이 주는 마음이라고 성경은 기록합니다. 역대상 21장 1절에 기록이 되어 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 계수하게 하니라. 다윗이 이스라엘을 계수하게 된 이유가 사탄이 그의 마음을 움직였기 때문에 그렇게 했다고 성경은 기록하고 있습니다. 다윗이 왜 군대의 수를 세어보았습니까? 자신의 군대의 숫자가 늘어나게 되자 교만한 마음이 들었던 것입니다. 전쟁에서 승리를 이끈 것이 하나님의 도움이 아니라 자신의 군대가 이렇게 해낸 것이라는 생각이 들었습니다. 군대 수가 많다고 나라가 잘 되는 것도 아닙니다. 군대 수가 많다고 자랑할 수 있는 그러한 여건이 되는 것이 아닙니다. 겸손히 하나님만을 의지하면서 나아가야 하는데 그의 마음이 교만해지게 되었습니다. 전쟁에서의 승리가 자기 힘으로 인해서 하게 된 것으로 착각을 하게 되었습니다. 바로 그때 하나님께서는 다윗에게 선지자 갓을 보내어 책망하시게 됩니다. 역대상 21장 10절에서 14절 말씀인데요. 제가 우리 같이 교독을 하시겠습니다. 제가 먼저 10절 읽고 12절 그 다음에 읽겠습니다. 여러분께서 가서 다윗에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀이 내가 내게 세 가지를 내어 놓으리니 그 중에서 하나를 내가 택하라. 내가 그것을 내게 행하리라 하셨다 하라 하신지라.
다음 내 스크린이 있습니다. 다윗이 갓에게 이르되 내가 곤경에 빠졌도다. 여호와께서는 긍휼이 심히 크시니 내가 그의 손에 빠지고 사람의 손에 빠지지 아니하기를 원하나이다 하는지라. 아멘. 역대상 21장 말씀을 보면 3년 기근이든지 혹은 3개월을 직분에게 패해서 칼에 쫓겨 다니든지 아니면 3일간의 전염병을 당해서 많은 사람이 죽든지 셋 중에 하나를 택하라고 하나님께서 이렇게 말씀을 하셨던 것입니다. 특별히 오늘 말씀을 통해서 깨닫게 되는 중요한 사실은 하나님은 공의의 하나님이시라는 것입니다. 자신이 저지른 죄에 대해서 결과를 책임을 지라고 하는 것입니다. 오늘 말씀은 우리에게 중요한 점을 던져주고 있습니다. 우리가 부족하기 때문에, 인간이 부족하기 때문에 죄를 저지를 때가 있습니다. 그때마다 사람들은 죄를 지었지만 잘못했다고 용서해달라고 하나님께 용서를 구하게 됩니다. 그리고 똑같은 죄를 반복하게 됩니다. 때로는 자신이 죄인 줄 알고 저지른 죄가 있습니다. 그리고 다시 하나님께 용서를 구할 때가 있습니다. 물론 하나님은 사랑의 하나님이시기 때문에 용서해 주실 줄 믿습니다. 하지만 오늘 말씀은 다윗이 저지른 죄에 대해서 책임을 물으셨다는 것입니다. 다윗과 그의 백성이 저지른 죄가 얼마나 하나님 마음을 아프게 했는지 알게 되는 구절입니다. 결국 하나님께서 이스라엘 백성에게 3일 동안 전염병을 내리시게 됩니다. 이스라엘 백성 가운데 7만 명이 죽는 안타까운 사건이 오늘 말씀에 기록이 되어 있습니다. 하지만 다윗이 장로들과 더불어 굵은 베옷을 입고 얼굴을 땅에 대고 회개했다고 성경은 기록합니다. 그리고 그 회개했던 그 장소가 오르난의 타작마당이라고 성경은 기록합니다. 그리고 바로 그곳이 예루살렘 성전이 지어진 곳입니다. 하나님은 이들의 회개의 예배를 받아주셨습니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님께 예배를 드리러 나올 때 겸손한 마음을 가지고 회개하면서 우리가 예배에 나와야 하는 것입니다. 한 주일 지내는 동안에 지은 죄를 회개하며 예배를 드려야 하나님께서 기쁜 마음으로 받아주시는 것입니다. 완악한 마음과 뻔뻔한 얼굴로 회개하지 않고 예배를 드릴 때 하나님은 기뻐하실까라는 생각을 해보게 됩니다. 회개의 예배를 기뻐하신다는 그 하나님의 마음을 오늘 말씀을 통해서 우리가 알게 됩니다. 아브라함이 하나님의 지시를 받고 100세가 지나던 그 해에 아들 이삭을 가지게 되었지만 아들을 아낌없이 희생하면서 제사를 드리고자 했던 그곳이 모리아 산이었습니다. 그곳이 바로 오늘날 예루살렘의 성전터가 되었던 것입니다. 하나님께서 얼마나 그 희생의 제사를 감격스럽게 받으셨으면 그 장소에 성전을 지으라고 하나님께서 말씀을 하셨던 것입니다. 아브라함은 그곳에서 제일 귀중한 것, 하나밖에 없던 독생자 이삭을 희생하며 제물로 드리려고 했던 그 마음을 보셨기 때문입니다. 그 진실한 마음, 겸손한 마음, 하나님만을 생각하는 그 마음을 보셨기 때문에 하나님께서는 아브라함을 축복하시고 그로 하여금 믿음의 조상이 되도록 하나님께서 하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예배라는 말의 기원은 구약시대 제사로부터 시작이 됩니다. 제사라는 말은 어떠한 의미를 가지고 있습니까? 희생이라는 의미가 담겨져 있습니다. 하나님께 제사를 드린다고 하는 것은 우리가 가진 물질이나 시간을 희생하는 것을 의미하고 있습니다. 우리 마음의 그 중심을 보시고 하나님 기쁜 마음으로 우리를 채워주시는 것입니다. 올바른 제사를 드리기 위해서는 희생이 따라야 할 때가 있습니다. 우리가 가지고 있는 시간도 희생을 해야 할 때가 있습니다. 물질도 희생할 때가 있습니다. 세상이 가져다 주는 인간적인 기쁨 또한 희생을 해야 될 때가 있습니다. 우리는 때로는 이렇게 생각을 하게 됩니다. 우리가 할 것 다 하고 놀러 갈 것 다 가고 남은 시간에 드리는 예배가 과연 하나님께서 기뻐 받으시는 예배일까라는 생각을 해보게 됩니다. 하나님께서는 드러난 형식보다
그 중심에 담겨져 있는 마음과 정성을 더 헤아려 보시는 것을 오늘 말씀을 통해서 깨닫게 됩니다. 그리고 하나님은 정성을 다해서 드리는 그 예배를 받아 주셨습니다. 우리가 알고 있는 요한복음 4장 23절 우리 말씀입니다. 하나님은 신령과 진정으로 예배하는 자를 찾으신다고 분명하게 성경을 통해서 우리에게 들려주셨습니다. 우리가 하나님을 진정과 신령으로 사랑한다는 것은 하나님의 마음과 영혼을 우리가 가지고 있는 최선을 다해서 하나님을 사랑하는 것을 이야기합니다. 그렇기 때문에 마가복음 12장 말씀을 통해서 우리가 잘 알고 있는 예화가 있습니다. 가난한 과부의 랩돈 2홍전 2개 헌금하시는 것을 예수님께서 보셨다고 기록하고 있습니다. 예수님께서 특별하게 주의를 가지고 보신 경우가 많지 않지만 이 성경 구절을 통해서 예수님께서는 이 여인의 행동을 직접 지켜보고 계셨던 것입니다. 그리고 그녀가 가지고 있던 비록 작은 금액을 바쳤지만 그녀가 가지고 있던 그 모두를 하나님께 바쳤던 그 마음을 보시고 그녀의 진심을 예수님께서 보시고 예수님께서는 그 여인을 축복하셨던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님께 향기로운 제물을 예배를 드리기를 원합니다. 하나님의 마음을 기뻐하게 하는 그런 예배를 드리기를 원합니다. 우리가 오늘 말씀을 통해서 깨닫게 되는 중요한 사실들이 있습니다. 아브라함을 사용하시던 하나님, 솔로몬을 사용하시던 하나님, 그리고 성경에 기록된 많은 훌륭한 신앙의 선배들을 사용하셨던 그 기록이 우리가 가지고 있는 성경책에 기록이 되어 있습니다. 우리가 하나님의 마음을 기쁘게 할 때 하나님께서 받으셨던 그 제사를 다시 한번 기억하면서 우리 비전교회가 하나님이 주시는 놀라운 은혜와 축복을 온전히 누리는 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 말씀 생각하시면서 우리 다 같이 합심해서 기도해야 할 제목이 있습니다. 우리가 주보에도 나와 있는데요. 그리고 스크린에도 나와 있습니다. There is a prayer right next to the scripture in the bulletin. 그래서 다 같이 먼저 우리가 드릴 기도 제목을 오늘은 3가지가 있는데요. 다 같이 읽겠습니다. 먼저 여호와께서 택하신 이곳 그레이스 비전 교회에서 드리는 예배가 하나님이 기뻐하시는 예배가 되기를 원합니다. 우리의 마음이 하나님께 전달되게 하소서 이렇게 기도하시겠습니다. 그리고 두 번째 기도 제목은 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드렸던 것처럼 우리의 믿음을 드리는 예배를 기쁘시게 받으시고 은혜를 베푸소서라는 그런 제목을 가지고 기도를 하기를 원합니다. 그리고 마지막으로 교만한 마음은 사탄이 주는 마음임을 깨닫게 하시고 겸손한 마음으로 주님만을 의지하며 살아가게 하소서라는 기도 제목을 가지고 우리가 기도를 하겠습니다. 다 같이 우리 기도하시겠습니다. Let us pray. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘은 주님의 거룩한 성전에서 이렇게 예배를 드릴 수 있게 하심에 감사드립니다. 하나님께서 택하신 이곳 비전교회에서 그레이스 비전교회에서 드리는 예배가 하나님이 기뻐하게 받으시는 예배가 되기를 원합니다. 우리의 마음이 하나님께 전달되게 하옵소서. 오늘도 우리에게 필요한 생명의 양식으로 채워주심에 감사드립니다. 세월이 흘렀고 세대가 바뀌었지만 아브라함이 이삭을 바치려고 했던 그 모리아 산과 다윗이 눈물로 회개하며 제사 드렸던 그곳이 그리고 우리가 지금 드리는 이 예배 처소에서 드리는 예배가 하나님 기쁘게 받으시는 그 예배가 되기를 원합니다. 오늘 말씀을 통해서 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 예배를 드릴 수 있었던 것처럼 우리가 믿음으로 하나님께 예배를 드리고 있습니다. 하나님 우리의 마음 아시오니 받아주시옵소서. 세상에 많은 악한 마귀들은 우리를 넘어뜨리려고 하고 있습니다. 우리가 마귀와 능히 대적할 수 있는 힘을 허락하여 주시옵소서. 오직 주님만을 바라보게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 특별히 기도하옵기는 당신의 자녀들 가운데 가지고 있는 기도 제목들이 있습니다. 간절히 아내는 기도가 있습니다. 하나님이 당신의 자녀들을 만져주시기를 원합니다. 이들의 삶 가운데 성령 충만한 삶이 되기를 원합니다. 변화된 삶이 되기를 원합니다. 살아계신 하나님 아버지를 만나기를 원합니다.
우리 받은 상처가 치유되기를 원합니다. 우리 가지고 있는 염려와 두려움으로부터 벗어나기를 원합니다. 하나님께서 우리의 마음 만져주시옵소서. 교만한 마음은 사탄이 주는 그 마음을 우리가 알게 되었습니다. 하나님, 온전히 주님만을 바라보며 겸손한 마음으로 주님만을 의지하게 하여 주시옵소서. 예수님 지신 십자가만을 생각하면서 오늘도 나아가기를 원합니다. 하나님, 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 이 땅에 많은 사람들이 하나님을 알지 못하고 살아가는 불쌍한 영혼들이 있습니다. 하나님, 그들의 죄를 용서하여 주옵시고 우리가 이 땅에서 하나님 사명 감당하는 비전교회가 되기를 원합니다. 하나님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지, 아버지, 오늘도 인도하여 주시옵소서. 아버지, 이 모든 말씀을 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 오늘 7월 첫째 주일입니다. 특별히 오늘 7월 첫째 주일을 구별하여 성만찬을 진행하고자 합니다. 오늘 우리가 성만찬을 진행하는 가운데 성령님께서 우리의 마음 만져주시고 이 시간 우리가 살아계신 우리 하나님을 만나는 시간이 되기를 원합니다. 다 같이 성만찬에 참여하겠습니다. 하나님께서 여러분과 함께 계시기를 바랍니다. 여러분의 마음을 하나님께 드리십시오. 주 우리 하나님께 감사와 찬양을 드립시다. 하늘과 땅을 지으신 전능하신 창조주 하나님, 우리가 언제 어디서나 하나님께 감사드리는 것은 지극히 마땅하고 기쁘고 즐거운 일입니다. 그래서 우리는 땅 위의 사람들과 하늘의 모든 권속과 함께 하나님의 이름을 찬양하며 끊임없는 찬양을 드립니다. 그룹 하나님은 거룩하시고 하나님의 아들 예수 그리스도는 마땅히 우리의 찬양을 받을 분이십니다. 주님은 그의 고난과 죽음의 부활에 동참하는 이들로 하여금 교회를 세우셨고 우리를 죄와 죽음의 결박에서 구원하여 주셨으며 물과 성령으로 우리와 새 언약을 맺으셨습니다. 예수께서 잡히시던 날 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 주며 말씀하시기를 이것은 너희를 위한 This is the body of Christ broken out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink. 오미니 이를 행하며 나를 기념하라 하셨습니다. 그리고 when the supper was over, he took the cup and gave thanks to you and gave it to his disciples and said, drink from this. All of you, this is my blood of a new covenant poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. And so in remembrance of these your mighty acts in Jesus Christ, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice in union with Christ's offering for us. And so 그리스도께서 죽으셨습니다. 그리스도께서 다시 사셨습니다. 그리스도께서 다시 오십니다. Pour out your Holy Spirit on us gathered here on this gift of bread and wine. Make them before us the body and the blood of Jesus Christ, that we may be for the world the body of Christ, redeemed by his blood. By your Spirit, make us one with Christ, one with each other, and one in ministry to all the world until Christ comes in final victory and we feast at his heavenly banquet. Through your Son, Jesus Christ, with the Holy Church, with the Holy Spirit, all honor and glory is yours, Almighty Father, now and forevermore. And with the confidence of children of God, let us pray the prayer Jesus taught us to pray. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이
땅에서도 이루어지리이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 근세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 다 같이 성례전에 참여하기를 원합니다. 재훈 장로님께서 좀 도와주시겠어요? 한 분씩 나오셔서 우리 성례전에 참여하기를 원합니다. 이쪽으로 기도하십시오. 하나님께서 우리에게 주신 몸입니다. This is body of Christ broken up for you. This is body of Christ broken up for you. 하나님 우리에게 주신 몸입니다. 하나님께서 우리에게 내어주신 예수님의 몸입니다. 예수님께서 우리에게 내어주신 예수님의 몸입니다. 예수님의 몸입니다. 예수님의 몸입니다. 예수님의 몸입니다. 예수님께서 우리에게 내주신 몸입니다. This is body of Christ broken up for you. 예수님의 몸입니다. 우리를 내어주신 우리에게 내주신 예수님의 몸입니다. 예수님의 몸입니다. 예수님께서 우리에게 내주신 몸입니다. 예수님께서 우리에게 내주신 몸입니다. 주님께서 내어주신 몸입니다. 예수님께서 흘리신 보혈입니다. Would you please join us in our hymn of commitment? 다 같이 일어나셔서 찬송가 하나님의 사랑을 사모하는 자 말씀을 생각하시면서 찬송하시겠습니다. 하나님의 사랑을 사모 하나님의 평안을 바라보는 자 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 얼마나 사랑하시는지 하나님께 찬양과 경배하는 자 하나님의 선하심을 닮아가는 자 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 자녀 삼으시네. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 귀로서 언제나 너에게 기울이시니 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 시름에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든 그 주를 향하고
주만 바라볼지라. 하나님 사랑의 눈으로 너는 어느 때나 바라보시고 하나님 자 비로소 언제나 너에게 기울이시네. 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 시름에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라볼지라. 주만 바라볼지라. 다 같이 기도하시겠습니다. Let us pray. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님이 기뻐 받으셨던 그 제사, 그 예배를 다시 한번 말씀을 통해서 깨닫게 되었습니다. 하나님 마음을 이해하는 우리의 부족한 마음 가운데 하나님께서 우리 마음 만져주시고 인도해 주시고 일깨워 주시고 우리가 하나님 앞에 바로 설 수 있는 믿음으로 바로 설 수 있기를 원합니다. 하나님, 당신의 자녀들 기억하여 주시고 우리가 부족한 것이 무엇인지를 다시 깨닫게 하여 주시고 겸손한 마음으로 하나님께 나아갈 수 있기를 원합니다. 하나님, 당신의 자녀들 기억하여 주시옵소서. 하나님, 하나님께서 베푸셨던 놀라운 언약이 예배를 통해서 이루어졌음을 다시 한번 알게 되었습니다. 바로 이곳이 기도의 자리, 우리가 모여서 하나님을 기억하는 자리, 그리고 그 장소를 통해서 우리 교회가 다시 한번 힘을 얻기를 원합니다. 하나님, 우리가 새로운 처소를 얻기 전까지, 이동하기 전까지 이곳에서 허락하였사오니 하나님, 이곳에서 우리가 다시 한번 힘을 얻고 위로를 얻고 하나님께서 온전히 사용할 수 있는 우리 당신의 자녀들이 되기를 원합니다. 하나님께서 인도하여 주시옵소서. 하나님, 당신의 자녀들 예배에 참석한 당신의 자녀들 기억하여 주시고 우리가 이곳을 통해서 영이 우리가 회복이 되고 힘을 얻어서 하나님 영광 돌릴 수 있는 당신의 자녀가 되기를 원합니다. 하나님 인도하여 주시옵소서. 아버지, 지금은 예배가 마치는 시간입니다. 하나님, 우리가 다시 일터로 돌아갈 때, 가정으로 돌아갈 텐데 하나님께서 우리가 어디에 있든지 하나님께서 다시 한번 충만한 우리 성령 충만한 삶을 살 수 있도록 하나님께서 허락하여 주시옵소서. 아버지, 지금 이 시간 우리가 드리는 이 예배 하나님께서 받아 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 넓으신 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령의 감동하심이 우리 교회와 주님의 귀한 자녀들과 그들의 생애 위에 이제로부터 영원히 함께할지어다. 아멘. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. Please be seated.